Ministre, dobrodojdovte vo Severna Makedonija. Učesnik ste na 4. konferencija za inkluzija na Ромите. Кои се вашите ставови, кои се искуствата и препораките што ќе ги донесете тука на оваа конференција во однос на инклузијата на Ромите? Prvo želim da se zahvalim građanima Sjeverne Makedonije na prijemu i sa stvarima koje sam upoznat dok sam čitao prije što ću doći na ovu konferenciju, a to je o pozitivnim iskustvima Sjeverne Makedonije u pitanju položaja Roma u Sjevernoj Makedoniji. Ja sam mislio da je u Bosni i Hercegovini položaj Roma mnogo bolji, ali kada sam saznao na kojim pozicijama se nalaze Romi u Sjevernoj Makedoniji, kako su integrisani u društvo i kako oni rukovode nekim procesima, ja vam na tome čestitam. Naravno, u Bosni i Hercegovini Romi imaju pozicije kada smo sretni da idu u školu. Mnogi su završili fakultete i naravno oni nemaju pozicije, pošto je malo u Bosni i Hercegovini specifičnost ključa. Kod vas vi ste relaksirani tim odnosom, tako da je to mnogo bolje, mislim, nego u svim državama bivše Jugoslavije. Tako da ova konferencija će biti ono što sam ja bio pripremio da budem lider, da kažem da je prednost Bosne i Hercegovine u odnosu na druge, dočekat će me jedna druga stvar, dočekat će me vaša spremnost da ste otišli dalje od mnogih i mi možemo učiti od vas kako treba biti položaj i naravno oni imaju taj položaj, samo je sad više do njih koji moraju sami raditi na tome u svojim zajednicama, sa svojim porodicama da bi napredovali i da bi se borili u društvu. Društvo i politika je nešto što se mora svako boriti i oni moraju, znači, ja govorim sad za Bosnu i Hercegovinu, imati veći prodor, da se više ne govori da li Rom ima kuću ili nema, da li Rom ima asfalt pred kućom ili nema. On kad je u sistemu, onda se on bori za svoju zajednicu, za svoje ljude i naravno za one koji su njemu značajni. Вие сте министер за човекови права, за малцинските права. Каква е во моментот состојбата во Босна? Какви се односите сега меѓу заедниците, меѓу нациите, националностите во Босна? Naravno, u Bosni i Hercegovini žive 3 konstitutivna naroda i ostali. Jedan od tih su i Romi, a naravno da imaju mnoge zajednice, ali oni nisu u tom kontekstu koji su Romi u Bosni i Hercegovini. Ni po zvaničnom popisu negdje ima, mislim, oko 13.000, ali realno stanje sa romskom zajednicom kad se razgovara negdje oko 40 do 50.000, zato što mnogi nemaju dokumente, nisu upisani, došli, otišli, tako da je to je ta stvar. Naravno, ima problema i u konstitutivnim narodima. To Bosna i Hercegovina kako je prije bila, sad trenutno nije. Mi pokušavamo da bude i dalje multietnična, da prohodnost je, komuniciraju ljudi, obični ljudi razgovaraju, bave se biznisom, sve malo je politika tu, što bi rekli, zategnuta, ali to je normalno, svako se bori za glasove i da je to normalno u svom, ajde kažemo, tom biračkom tijelu. Što se tiče drugih zajednica, oni imaju, znači, pogotovo Jevreji u Bosni i Hercegovini, gdje god su u Bosni i Hercegovini imaju svoje zajednice, njih nema puno, naravno imaju svoju sinagogu i naravno ono što je problem u Bosni i Hercegovini u pitanju ljudskih prava, to je poštivanje jezika bosanskog u entitetu Republika Srpska. Oni njega nazivaju bošnjački, mi bošnjaci njega zovemo bosanski, to je naš naziv. Naravno da i srpska populacija ima u nekim kantonima problem gdje se ne može da uči srpski jezik, tako da je to stvar koju treba da... Teška riječ, boriti se, ne govoriti o pravima, nešto što te sljeduje. Dok sam došao na ovu poziciju, malo sam ga digao na veći nivo i ljudi tek sad vide da imaju prava kojim se podrazumijevaju, koji nisu imali i vidim imam dosta poziva koji ljudi žele da ja to njima pomognem, da rješavaju, da moji službenici koji rade u ministarstvu to rješavaju, tako da je to nešto što je moj opis rada. Teško li je da se zapatite со rešavanje i reguliranje na čovekovite prava? Naravno, ljudsko pravo je pravo svakog čovjeka. I to je ono što moramo da objasnimo ljudima. Tek kada ljudi saznaju da sam ministar za ljudska prava, otvore se i opušteno razgovaraju svako o svom ličnom problemu, a naravno čim čovjek razgovara o ličnom problemu,
on je upućen da je šira zajednica, vjerojatno ima taj problem. Jer nije riješen. Da je riješen taj problem u zajednici, naravno da ta osoba ne bi imala taj problem. Naravno, kod nas se bave mnogim stvarima, pričaju, ali mislim da trebamo baviti se više običnim čovjekom i dovoditi se u situaciju šta je njegov problem, šta treba da riješi i šta bi mi mogli da uradimo da bismo to riješili. Mislim da evropske vrijednosti, koje mi svi govorimo da su to vrijednosti koje trebamo da poštujemo. Naravno, ima neke vrijednosti koje su nama kao konzervativnom društvu strane, ali svaki čovjek ima pravo i treba poštovati njegov lični izbor. Човековите права не се само за изразување на националноста, туку и на сигурноста на секој човек. Посебно жените, посебно децата, младите луѓе, каква е состојбата кај вас? Ние сме подписници на Истанбулската конвенција, мислам дека сте и вие како држава. Посебно еден случај што ја разбранува јавноста во Босна и Херцеговина, фемицидот, за многу се зборува, меѓутоа што вие презентувате? Kad govorimo o femicidu koji se desio u Bosni i Hercegovini, to nije samo onaj podneblje koji se dešava u Bosni i Hercegovini, to se dešava i u vašoj državi. I ja kad sam razgovarao i sa ljudima koji rade u sigurnim kućama, sa psiholozima, sa ljudima koji vode taj proces, imate 4 stuba koje moraju da bave se time, a to je Centar za socijalni rad, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je tužilaštvo i sud. Ja sam, kad se desio taj femicid u Gradarcu, koji je, hajde kažemo, potresao širu javnost, samo rad toga što je bio na društvenim mrežama i što su ljudi gledali. Nakon par dana se novi femicid desao u Bosni i Hercegovini, njega niko ne zna. A za ovaj koji je bio na mrežama je odjeknuo i to je stvar koju ja pokušavam, kad sam razgovarao, malo sam rekao, šta je problem? Problem je kad žena koja je maltretirana u porodici odluči da ode. I onda taj nasilnik, manijak, ne znam više kako ga da prozovem, jeste, on nju nagovori da se vrati. Tad za nju nastupa pakao. Ona kad je uradila prvi korak ne smije se vratiti, jer tad za nju nastupa pakao povratkom, jer je povrijeđen ego muškarca u društvu koji će se saznati da je on maltretirao, udarao ženu i u tom kontekstu. Tako da ja gdje god dođem pozivam žene, pozivam majke, pozivam ćerke da kad se odluče za to, da ne vraćaju se, da idu do kraja, jer gori pakao nastupa za njih onog momenta kad se vrate u tu kuću. A zakonskata zaštita? Ima drugi problem, to je vjerojatno i kod vas ovdje, a to je da kada one prijave Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je isprebijana, da je maltretirana, što bi neki rekli, udario mi šamar, kao samo je udario šamar, nije me kaže udarao, a i to je maltretiranje i to je početak u stvari. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kada žena povuče to, oni staju. Ja uporno govorim zašto kad se desi ubistvo, nemate počinioca, nemate nikoga koji to uradio, ali vi nastavljate dalje istragu. Kad je krađa, vi imate samo da je nestala roba, ali nemate počinioca. Ne je slučaj krivično delo. Jeste. I onda vi nastavljate dalje za krađu i za ubistvo, ali nastavljate za ovo maltretiranje. Pa možete nastaviti proces i tražiti informacije, jer to je maltretiranje krivično djelo i treba ga nastaviti i onda treba po službenoj dužnosti da nastavi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Žene su u strahu i u tom kontekstu one ne smiju da idu dalje. Bosna i Hercegovina je pred jedan politički period влезот во Европската унија, каква е состојбата сега, до каде сте? С Европском унијом ми преговарamo, имамо 14 приоритета, усвоили smo 5, ušli smo u pregovore, treba da usvojimo i ostalih 9, tako da bi mogli ući u pregovore. Ja sam saznao da je Makedonija u odnosu na tome pred Europskom unijom ispred nas, tako da ja očekujem u dogledno vrijeme da ćemo mi svi 14 prioriteta završiti i da ćemo ući u pregovore o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Ja sam u zadnjih 30 godina sam što bi rekli indirektno u politici, pa slušam to bit će ova godina, bit će ona godina, idući smo u Europskoj uniji, treba reći, ja kažem optimistično, ali to je i dalje za mene pesimizam, da kad bi ušli u 2030. to bi bilo za nas perfektno, jer poslije toga je pitanje da li nama treba Europska unija. Koji беше мотивот да се занимавате со политика?
Bio sam dugo vremena sa strane politici, bio sam u političkoj partiji, ali nisam htio da se eksponiram, da idem naprijed, da vodim proces. I onda kad sam vidio da ulaze u politiku ljudi koji nisu stvarali ništa u svom životu, da nisu držali jednu običnu trafiku, da ne znaju kako je radniku obezbijediti platu, kako je plaćati kiriju. Onda sam, pošto sam ostvaren čovjek, u biznisu sam 28 godina, odlučio sam da uđem u politiku i da svoj know-how, svoju pamet iz biznisa prenesem u ministarstvo i da pokušam promijeniti neke stvari. Јас ви благодарам за разговорот и за учеството на македонската телевизија и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика и натаму ќе разговараме, но на повисоко ниво, дека се сите луѓе се разбирају, мојата и во вашата држава. Ja, naravno, to ćemo u kontekstu lijepog makedonskog jezika koje mi u Bosni i Hercegovini dijelom razumijemo. Ja ću prenijeti to, naravno, i u javnosti i objašnjavati djeci gdje god sam i na predavanjima i šta treba da radi. Neću govoriti nikada da radi krivična djela i prenositi. A naravno, vašoj televiziji zahvaljujem na pozivu da objasnim kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, a meni je draža varijanta što sam došao ovdje i vidio nešto što mogu da prenesem u Bosnu i Hercegovinu, jer to je u stvari osnovna poenta, da ne bude dođeš, vidjeh i odoh. Znači, dođoh, vidjeh i naučih. Vi благодарам уште еднаш. Hvala vama. Добро вечер, спортски вести. 32-иот фудбалски шампионат има услови да биде еден од најинтересните. Без голем фаворит, дури 5 екипи најавуваат амбиции за пласман на врвот на табелата, па и за освојување на шампионска титула. Деветото прволигашко коло потврди дека секој секого може да победи или барем да не загуби. А во него, во дербито на последните двајца македонски фудбалски шампиони, Шкупи Струга 2:0. Брегалница и Вардар одиграа без голови во Штип, каде што екипата на Вардар има само еден пораз на 16 меча и тоа во првиот македонски фудбалски шампионат, кога загуби со 4:0. За Брегалница ова е нерешено по 3 порази, за Вардар бод по 2 загубени меча. Силек славеше против Воска Спорт со 4:2, иако губеше со 1:0, па 2 гола за Гратовски и Калановци и Георгиевски, 2 за екипата од Охрид Марушич. Ова е четврти поред пораз на екипата на Воска Спорт, а 8ми надпревар без пораз по првото коло за екипата на Силес, која никогаш не загубила во 4 меча меѓусебни со Воска Спорт. Гостивар Шкендија убав надпревар со многу голови 2:2 за Гостивар, АТМН од Нигерија и Протук од Турција. Шкендија се враќаше од 0:1 и од 2:1 со пенал погодокот на Тотре и на Цаке во 89-та минута. Тетовци во меѓусебните дуели со Гостивар во 7 меча од првенството и од купот немаат пораз. И Работнички славеше против Тикве со 1:0 со голот на албанскиот интернационалец Мазари во 21-та минута, што значи пета победа едно по друго за Работнички на домашен терен против екипата на Тиквеш. Вчера Македонија Ѓорче Петров Брера Струмица 1:0. И сега екипата на Шкупи се враќа на првото место со 5 победи, 3 нерешени и 1 пораз, и тој еден нерешен резултат повеќе им носи предност во однос на екипата на Шкендија од 1 бод, меѓутоа Тетовци имаат и надпревар помалку. Сега Силекс со биланс 4-4-1 е на третото место со 16 бода. Струга шампионот во моментов со 5 победи и 2 порази на четвртата позиција, меѓутоа на оние 15 бода веројатно ќе надополни уште некој затоа што не одиграа 2 надпревара. Брера Струмица како петта, Тиквеш како шести со 14-13 бода.
Потоа седморангираниот работнички исто така со 13 имаат по 4 победи. На 8-та и на 9-та позиција Македонија и Брегалница остварија по 3 триумфа. 10-та Воска Спорт и 11-тиот Гостивар до сега 6 пати беа поразени, додека пак Вардар со 2 бода заднив како последен има победа, 2 нерешени и 5 порази. Голем триумф над Струга Тримлум слават фудбалерите на Шкупи. 2-0 во 13-тиот меѓусебен дуел за изравнување 5-5 во победи со 3 нерешени средби. Тешко дерби на Чаир со само една шанса во првото полувреме на Радески за Струга Тримлум, кога Илјази одлично одбрани, но Шкупи на тешкиот терен во кој што немаше многу трева и имаше многу нерамнини, успеа се одважи прв да нападне во вториот дел и за тоа беше награден. Најпрво во 52-та минута со првиот гол во оваа сезона во лигашки рамки на бразилецот Куевен, а потоа по продорот на Воша во 61-та минута се создаде нервоза, несигурност во дефанзивата на Струга Тримлум, па во 62-та минута Георгиевски стартуваше во својот 16-сетник и направи црвен картон, втор жолт и пенал практично, кој што без оглед на промашувањето на Трапановски или поточно на одличната интервенција на Ќосевски, до крајот беше преголем хендикеп за фудбалерите кои што ја бранат титулата шампион на Македонија. Стружани направија се, Шпетим Дуро внесе во игра многу напаѓачи и како резултат на сето тоа во контранапад во 90-та минута Арби Воша со третиот првенствен погодок ја обезбеди победата на Чаирчани, на шампионот на Македонија од 2022 во директната пресметка со актуелниот првак во нашата најквалитетна фудбалска конкуренција. Пето финале, прва титула годинава за Лина Ѓорчевска. Најдобрата македонска тенисерка триумфираше најтиев турнирот во Српска Куршумлинска бања, откако во финалето ја совлада хрватката Антонија Ружич на 2 пати со по 6-3 во сетој. За 29 годишната Ѓорчевска ова е 13-та титула во кариерата, со која што по 3 години би требало да се врати меѓу 200 тенисерки на ВТА листата. 19-тото издание на Скопскиот атлетски маратон очекувано помина во знакот на кениските надпреварувачи. 1-2 победа во маратонот. Во машка конкуренција Серем Виктор Киплагат мина прв низ целото време 2:15:09. Близу зад него беше сонародникот Черјут Лабан со 2:16:03. Даро Ивановски, најдобриот македонски атлетичар и маратонец, трчаше долго со кениците, му побегнаа кон крајот на трката, па заврши на третата позиција со време 2:19:08, значи некои 4 минути зад победникот. Добро се чувствувам по трката. Ова ми е прв пат да сум во Скопје. Патеката беше добра, со некои повремени предизвици, но на долг рок успев да ја совладам без проблем. Имав добро темпо и немав кризи. Во женска конкуренција Рут Чеисто од Кенија прво место со 2:44:17, на второто место незината сонародничка Кипке Мој Мерси Јебичи со 2:44:52. Хрватката Марија Врајч заврши на третата позиција. Сепак македонската атлетика се израдува на триумф. Полумаратон Адриана Попарсова, како и минатата година, успеа да слави со време 1:21:19 пред Греша Бакрачи од Косово, Наиле Сефарајч исто така од Косово. Оваа година, исто како минатата година, беше целта да се победи, да се истрча најдобро што може на овде, така да задоволна сум со резултатот и секако со победата. Па ова време е очекувано за тоа што правевме пауза и сега доправа ја градиме формата, така да за денес ја остварив својата цел. Во машка конкуренција британецот Бен Фелтон на своето прво појавување во Скопје го освои полумаратонот со време 1:09:17 пред Велимир Бојовиќ од Србија и Леонид Вандевски од Македонија.
Амбициите на Бутел Скопје и на Голден Арт се пласман во суперлигашкиот ракометен плейоф, па иако е четврто коло од ракометното првенство, нивниот меѓусебен дуел може ќе биде клучен во еднина во групата Б. Бутел славеше со 29-23, па сега заедно со Голден Арт имаат по 2 триумфа и загубени меча. А на женските ракометни терени најважниот се игра во моментов, иако во него нема дилеми. Екипата на Ѓорче Петров ќе игра во третото коло од ЕХФ Европскиот куп, иако реваншот во Црнагора против Тивац се уште се игра. Меѓутоа на 8 минути до крајот Ѓорче Петров ќе имаат 1 гол предност, откако во Скопје славија со дури 21 гол разлика. А во суперлигашката женска конкуренција во третото коло Куманово го декласираше шампион со 34-9, откако прими по 5 и по 4 гола во двете полувремиња и е со максимален ефект на првото место, 3 победи од исто толку мечеви. Прв триумф остварија Стиво против Гевгелија 34-24, Спартак против Деспина 24-22, поразените екипи се уште немаат ниту бод, ниту пак победа во суперлигашката женска конкуренција, во која што првата денеска оствари Пелистер против Скопје со 22-19. По сребрениот медал во Токио, македонскиот таеквондист Дејан Ѓоргиевски го трасира патот и кон Олимписките игри во Париз следната година. На гледен квалификацијскиот турнир во Тирана, Ѓоргиевски го освои златниот медал со сигурните победи против Филипов од Израел и Ел Омар од Франција. На кошакарските домашни терени стартуваше прволигашката машка конкуренција, денеска еден надпревар од првото коло, во кој што гостивар беше подобар од Пелистер со 75-68 за конечно позитивен биланс на домашен терен во меѓусебните мечеви 4-3. Првото коло ќе биде комплетирано в среда со дуелот меѓу Академија ФМП и Евроникел. По квалитетна и посериозна кошарка деновиве ќе се игра во Скопје во ФИБА Европскиот куп на квалификацијскиот А турнир, каде што работнички е домакин и каде што против Рапид Букурешт утре и во следните 2 дена против Гронинген од Франција и Сабах од Азербејџан ќе се обиде да се пласира во фазата по групи на ФИБА Европскиот куп, на кој што далечна од 1975 година стигна до полуфиналето. Работнички досега 8 пати играше во фазата по групи на некој од ФИБА Европските кошаркарски купови. Мечевите од сите надпревари од овој квалификацијски турнир во Скопје со преноси на македонска телевизија утре од Работнички Рапид Букурешт во 20 часот и 25 минути, претходно Гронинген Сабах. А истовремено на европската сцена ќе дебитира и Феникс, и тоа на квалификацијскиот турнир во Никозија, на кој што учествуваат 3 екипи, а само првата ќе продолжи натаму во фазата по групи. Феникс ќе игра против Керавнос, домашниот кипарски тим, во вторник, а потоа во среда и против германски Рошток. За крај мотоциклизам, со двете победи на трката за големата награда на Јапонија, шпанецот Хорхе Мартин и дефинитивно ја направи драматична завршницата на MotoGP шампионатот. За четвртиот триумф во кариерата, 25-годишниот Мартин беше најбрз по 12 извозени од 24 планирани круга на дождливата патека Мотеги. На 6 трки до крајот на 75-та сезона, Мартин има само 3 бода помалку од лидерот италијанецот Франческо Бањаја, кој денеска беше втор. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и пријатна неделна вечер.